नमस्कार ओम गोविंदाय नमः ओम विष्णुवे नमः हरे कृष्णाय नमः उत्तिष्ठन्तु जायते ओम बारकायति संवर्धना ब्रह्मकर्म समारभे ओम भूः मुक्कोंडि ओम भुवः ओम शुभः ओम महः ओम जनः ओम तभः ओम सत्यं तस्वतुरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यं तदेवमापो ज्योतिर्ब्रह्म भूर्भुवस्सर्वं ममान्वनि मम वाक्कुतं सच्चैद्वारा श्री महाविष्णुराज्ञेय प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणाद्वितीयवराट्ये श्वेतवरकल्पे वैवस्वतमन्त्रे कलियुगे प्रथमजम्बूद्वीपे प्रतिवर्षे वर्तन्ते अस्मिन् वर्तमान व्यवहारचन्द्रमानेन श्री स्वामकृतनाम संवत्सरे उत्तरायणे शिशिर ऋतौ फाल्गुनमासे कृष्णपक्षे त्रयोदशी अश्विनी नाम देश्य नारायणपुत्रस्य श्रीनिवास नाम देश्य रमा नाम देश्य रानी नाम देश्य तेजा नाम देश्य अस्य यजमानस्य सह कुटुम्बानां अस्य यजमानस्य धर्मपत्नीसमेतस्य सपुत्रकस्य सह कुटुम्बानां जीवनान्तरं ಕೂಡ ಕ್ಷೇಮ स्थैर्य धैर्य वीर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थ काम्यमोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं इष्ट काम्यार्थ सिद्ध्यर्थं मनो वाञ्छ फल सिद्ध्यर्थं त्रयस्त्रीं शतकोटि परिवार देवता अनुग्रह करुण कटाक्ष सिद्ध्यर्थं नूतन चलनचित्र निर्माणता अखंड विजय परंपराभिवृद्ध्यर्थं श्री महागणाधिपतये नमो नमः महागणाधिपति पूजा करिष्ये महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती नमो नमः महालक्ष्मी पूजा करिष्ये संकल्पना మీకు ఇదంతా ఇది ప్లేస్ కరెక్ట్ విద్యావేదాలను వచ్చేదాంట్లో వ్యాయామం दिव्य संतानों व्याख्यान द्वारा राधश्यामच पुष्टांगरीष्णीश्वरी सुरभुतानां मेहमुपयश्री दिव्यश्री संतानार्थ अक्षदार्थं ओम सुमकाय भागवत व्याकरणताय भागवत विकलाय भागवत गजगणकाय भागवत लंबोदराय भागवत वेंकटाय भागवत विघ्नराजाय भागवत विनायकाय भागवत ओमकेतनाय भागवत गणाध्यक्षाय भागवत बालचंद्राय भागवत वक्रतुंडाय भागवत सोटकनाय भागवत स्कंदोदय भागवत सर्वसिद्धिप्रदायकाय भागवत श्री महागणाधिपतये नमः। देवी भगवती सह फलादाकृष्य महामाया प्रेच्यते ओम दुर्गे स्मृता हर्षपीतपशेर्यन्तो स्वस्ते स्मृतामतीव शुभां ददासि दारिद्र्य दुःखवैहानिकात्मदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्थचित्ता सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी सर्वशक्तिसमन्विते भयेभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते रोगानशेषां नपांसि दुष्टान् दुष्टात् कामान् सकलानभिष्टान् त्वामाश्रितानां नवपन्नराणां त्वामाश्रिताय श्रीनाम्ने आलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यास्मद्वैर्विनाशनं यये तत्परं धियं सर्वरक्षावसार्थं
देव्या संभाषितस्तोत्रं सदा साम्राज्यदायकं नियत्वा पठेत्वा विपाठयेत्वा व्यत्नतः परिवारहितो भूत्वा त्रैलोक्यविजयी भवेत् किलरण्य श्री महाकाली चमन श्री महाकाली भयेभ्यः त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते रोगानशेषां नपंसुष्टान् सकलानविष्टान् त्वामाश्रितानां नवपन्नलानां त्वामाश्रिताह्य श्रीदां प्रियान्ति सर्वबाधापुत्रैलोक्यसागरेश्वरी यावमेव क्रियाकार्यास्मिन् विनाशनं ये तत्पर्वं गुह्यं सर्वरक्षासार्थं देव्या संभाषितस्तोत्रं ప్రాజెక్టు త్వరితగతిలో పూర్తయ్యి బ్లాక్ స్పాట్స్ అవుతుంది సినిమా కంప్లీట్ అవుతుంది ఇంకో సినిమా స్టార్ట్ అవుతుంది అందరూ కూడా అలా విష్ణుమూర్తి నమస్కారం చేస్తారు ఓం క్లీం కృష్ణాయ గోవిందాయ గోపీజనవల్లభాయ హరాయ పరమపురుషాయ పరమాత్మనే హర కర్మ మంత్ర యంత్ర తంత్ర ఔషధ అస్త్ర అస్త్రాన్ని సంహార మూర్ఛోర్మోచే మోచయ ఓం నమో భగవతే మహాసుదర్శనాయ దీప్త్రే ఝాలావరీదాయ सर्वदीक्षापनकराय मुंबट्ब्रह्मणे प्रज्योतिषे स्वाहा स्वाहा महासुदर्शनाय नमः नमस्कारां समर्पयामि ओम लक्ष्मीं क्षेत्रसमुद्रराजन्यां श्रीरङ्गधामेश्वरीं दासीपुत्रस्तुलागजामुद्दालोकैकदीपाङ्कुरां श्रीमन्मन्दकटाक्षलद्देवाब्रह्मेन्द्रज्ञातरां त्रां त्रिलोक्यं कुटुम्बनीं सत्यां वन्द्यां कुन्दप्रियां सिद्धलक्ष्मी मोक्षलक्ष्मी जयलक्ष्मी सरस्वती श्रीलक्ष्मी वरलक्ष्मी च प्रसन्ना लक्ष्मी क्षेत्रसमुद्रादि तस्मात् कारुण्यबलेन रक्ष रक्षो महेश्वर చెప్పండి ఆత్మ ప్రదక్షిణ నమస్కారం సమర్పయామి గురుస శిరస దృష్ట్య మనస వచస తదా త్రిపక్షైకమైన నా యోజిత ప్రియం మహాలక్ష్మి మహాసరస్వతి छोड़ी लू क्या वहाँ सर्वमंगलमानं
ఎవరి దగ్గర జై బోలో గణేష్ మహారాజ్ కి జై బోలో గణేష్ మహారాజ్ కి అందరూ కళ్ళగద్దుకోండి ఆనందగద్దుకోవడం నీరాశ శైశ్యామి ఒకటి ఉంది, వస్తావా? ఉప్పల్ టేస్ట్ బిగ్ బాస్ టీం మొత్తం వస్తారు. ఫోటోగ్రాఫర్ ఉండవా? వస్తావా మరి? పూర్తిగా చెప్తాను. ఇప్పుడు ఏదో మీడియా ముందు ఏదో నాకు 4 మాటలు వచ్చు, ఏదో నలుగురు ఇంప్రెస్ చేయాలని చెప్పట్లేదు. ఒక ఆడపిల్లకి జనరల్ గా ఇక్కడ మన ఏంటంటే బయట నుంచి దూరపకుండా నులుపు అన్నట్టు బయట నుంచి వచ్చే వాళ్ళకి మనం ఎక్కువ అట్రాక్ట్ అవుతూ ఉంటాం. మన ఇంటి పక్కన ఉన్న ఆడపిల్లలు చాలా అందంగా ఉంటారు, చీర కడితే చాలా అందంగా ఉంటారు, లంగావాణి కడితే చాలా అందంగా ఉంటారు. అది చూడడం చేత కాక ఎవరెవరు సెలెక్ట్ చేసుకొని మనం ఏదో మబ్బులో పడిపోతుంటాం. మన పక్కన బంగారాన్ని డైమండ్లు పెట్టుకుంటాం. అలాంటి ఒక డైమండ్ అది మట్టిలో ఉన్నంత వరకు అది డైమండ్ అని మనకు కూడా తెలియదు. అది సాన పెట్టి నూర పెట్టి కాల్చి మనం చెక్కుకొని ఇక్కడ దాకా తీసుకొచ్చి తనకు తాను శిల్పంగా మారి తాను చెప్పుకొని ఇక్కడ దాకా వచ్చిందంటే ఆ మహాతల్లికి మరొకసారి ధనం. థ్యాంక్స్ అండి. మా అశ్విని మీద నమ్మి మీరందరూ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసి మీరందరూ నాకు సపోర్ట్ డైరెక్టర్కి, ప్రొడ్యూసర్కి, ఒక ఆడపిల్లలు నమ్మి ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్ చేశారు అంటే ఆ ప్రొడ్యూసర్కి ఎంత ధైర్యం ఉండాలి, ఎంత నమ్ము ఉండాలి. థ్యాంక్ యూ సార్. ప్రొడ్యూసర్ గారు ఉన్నారు, రాలేదు. థ్యాంక్ యూ సార్. అలాగే డైరెక్టర్ గారికి జనరల్గా సార్ మీకు కూడా కంగ్రాచులేషన్ సార్. డైరెక్టర్ గారు అశ్విని గారి గురించి చెప్పాలి. 13 సంవత్సరాల నుంచి చూస్తున్నాను ఆవిడ గురించి. నేను దగ్గర నుంచి చూశాను. ఒక ఆడపిల్ల ఎంత స్ట్రగుల్ అనిపించి నేను అశ్విని వాళ్ళ అక్కనండి. సో లైక్ ఐఎమ్ ఆల్వేస్ వెరీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ హర్ అండి. చాలా హార్డ్ వర్కింగ్ గర్ల్ అండ్ తను నాకు సిస్టర్ గా దొరకడం రియల్ బ్లెస్సింగ్ టు మీ. లైక్ ప్రతి విషయంలో అండి వెరీ వెరీ కాన్సన్ట్రేటెడ్ అండ్ ఎంత తను సపోర్ట్ చేస్తుందంటే ఫ్యామిలీకి లైక్ రియలీ గ్రేట్. I really appreciate the directors garu for giving her this good opportunity and ఇంతకు ముందు కూడా తను చాలాసార్లు ప్రూవ్ చేసుకుంది, ఈసారి కూడా తను ప్రూవ్ చేసుకునే ఛాన్స్ తనకు వచ్చింది. అది టాప్ సీక్రెట్ తను చెప్పినట్టు తన పర్సనాలిటీ కరెక్ట్ గా సెట్ అయ్యే క్యారెక్టర్. మీరు అందరూ కలిసి దాన్ని వచ్చినావా డైరెక్టర్ గా రివీల్ చేస్తారంట. నేను ఇక్కడ చెప్తాను అనుకుంటాను. ఇక్కడ మరి స్టార్ట్ అయింది. అందరూ టీమ్ కి నేను ఆల్ ది బెస్ట్ చెప్తున్నానండి. లాస్ట్ వరకు వచ్చింది. థాంక్స్ అండి. అయిపోయింది అక్కడ. అందరికీ చాలా చాలా థాంక్స్ అండి, ఎస్పెషల్లీ ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్. నమస్కారం అండి. నా పేరు జనార్దన్. ఇందాక కుమార్ గారు చెప్పినట్టు లాస్ట్ మూవీలో నేను యాక్ట్ చేశాను ఎమ్మెల్యే క్యారెక్టర్. ఈ సినిమాలో కూడా నాకు అవకాశం ఇచ్చారు సతీష్ గారికి అండ్ మహేష్ గారికి నా కృతజ్ఞతలు. మిస్ జానకి సినిమా పెద్ద హిట్ కావాలని కోరుకుంటూ చిన్న ప్రయత్నం చేస్తున్నాము. పెద్ద హిట్ కావాలని కోరుకుంటూ మీ అందరి బ్లెస్సింగ్స్ కావాలని కోరుకుంటూ నేను సెలవు తీసుకుంటాను. అక్కడికి నాగరాజ్ గారికి నా కృతజ్ఞతలు, నాకు ఈ అవకాశం మళ్ళీ ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్. హాయ్ అండి. ఇక్కడికి వచ్చిన పెద్దలకి, మీడియా మిత్రులందరికీ గుడ్ మార్నింగ్. ఈ నాగరాజ్ గారి ప్రొడక్షన్లో, సతీష్ గారు అండ్ మహేష్ గారి డైరెక్షన్లో మిస్ జానకి అనే మూవీ ఇదే విధంగా మంచి సక్సెస్ మీట్ కూడా ఇదే విధంగా ఇక్కడే జరగాలని ఆ భౌతిక మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ మీ అందరి బ్లెస్సింగ్స్ ఉండాలని సెలవు తీసుకుంటాను. నమస్కారం. హాయ్ అండి, అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు ఇక్కడ ఇలా కలుస్తామని ఊహించలేదు. ఎందుకంటే సతీష్ గారు నిజంగా కెమెరామెన్ గారు చెప్పినట్టు చాలా పెద్ద ప్రాబ్లం ఫేస్ చేసి మళ్ళీ ఈ రోజు నుంచి మళ్ళీ సినిమా చేస్తానంటే భగవంతుడు ఆశీస్సులు ఉన్నాయి. అలాగే మీడియా వారికి, మన క్రూ మొత్తం టోటల్ సినిమా యూనిట్ క్రూ అందరికీ కూడా శుభాకాంక్షలు. అందరూ ఖచ్చితంగా మంచి మనసుతో ఆశీర్వదించి ఈ సినిమాని హిట్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాను. అతి త్వరలో మేము కోరుకుంటే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అందరికీ. మహేష్ నాకు దగ్గర 8 years నుంచి ఫ్రెండ్స్. వీళ్ళు ఎంత కష్టపడతారు అంటే మీకు ఎవరికి తెలీదు. మేము ముగ్గురు ఒకే కారులో చనిపోవలసిన వ్యక్తులని కానీ దేవుడి దయ వల్ల మేము బతికి బయటపడ్డాము.
ఒక తారక రత్న గారితో ఒక సినిమా స్టార్ట్ చేసామండి. ఆ యాక్సిడెంట్ లో చాలా పెద్ద యాక్సిడెంట్ జరిగింది. సతీష్ గారు మళ్ళీ నాకు కాల్ చేసి మనం మళ్ళీ సినిమా చేస్తున్నాం ఏదైనా సరే అనేసరికి నేను షాక్ అయినా అసలు. ఇంత మంచి అవకాశం నాకు మళ్ళీ మీరు ఇచ్చినందుకు చాలా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. థ్యాంక్ యూ. ముందుకి టీం అందరికి కూడా ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్. ముఖ్యంగా ప్రొడ్యూసర్ నాగరాజ్ గారికి, అలాగే డైరెక్టర్స్ సతీష్ అండ్ మహేష్, ఇద్దరు బ్రదర్స్ గారికి కూడా ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్. అండ్ బిగ్ బాస్ ఫేమ్ అశ్విని శ్రీ, బిగ్ అశ్విని, బిగ్ గ్లామర్ అశ్విని, బిగ్ సక్సెస్, సినిమా కూడా సక్సెస్ అవ్వాలని, స్మాల్ టీమ్, స్మాల్ గ్రూప్, స్మాల్ టీమ్ ఫ్రెండ్స్ అందరం చేసేటువంటి ఈ ప్రయత్నం బిగ్ సక్సెస్ అవ్వాలని మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అందరికీ నమస్కారం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పెద్దలందరికీ గుడ్ మార్నింగ్. అండ్ మీరందరూ టైం తీసుకొని ఓపెనింగ్ వచ్చారు, పూజా సెరమనీలో అందరూ బ్లెస్సెస్ ఇచ్చారు, అది గ్రేట్. అండ్ మీడియా వాళ్ళందరూ కూడా లాట్స్ ఆఫ్ లవ్. ఎస్, సతీష్ అన్న, మహేష్ అన్న, యూనో వాళ్ళ ఉన్న హార్డ్ వర్క్, డెడికేషన్ ఇస్ టోటల్లీ డిఫరెంట్. అంటే నేను కూడా ఒక జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ నుంచి ఈ స్టేజ్కి వచ్చానంటే ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ యూ పీపుల్ ఓన్లీ. నేనేం చెప్పాలనుకుంటున్నాను అంటే ఫ్రెండ్స్, జనాలకు పెద్ద సినిమా, చిన్న సినిమా, పెద్ద హీరో, చిన్న హీరో కాదు. ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ కంటెంట్ అండి. ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ మనం ఎట్లా సినిమా తీస్తున్నాం. కంటెంట్ ఉన్న సినిమాలు ఎక్కడ పోవు. హంగామా నడిస్తే యూత్ కి నచ్చాలి. యూత్ కి నచ్చాలంటే ఆ స్టోరీ మన దగ్గర ఉండాలి. సో మిస్ జానకి, యాజ్ మీ అందరికి తెలుసు, బ్యూటిఫుల్ గర్ల్ నెక్స్ట్ టు మీ. బిగ్ బాస్ నుంచే 90% జనాలు ఇండస్ట్రీలో పేర్లు సంపాదిస్తూ నేను ఒక అబ్బాయిని. సో షీ ఈస్ ద వన్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బిగ్ బాస్ కి థ్యాంక్ యూ, ఎండమాల్ పీపుల్ కి. సినిమాలో క్యారెక్టర్, లీడ్ క్యారెక్టర్, స్మాల్ క్యారెక్టర్ పక్కన పెడితే ఈ జనరేషన్ లో సినిమాలో ఒక్క సీన్ దొరకడమే అవకాశం అని నేను నమ్ముతా. సో అలాంటిది జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ నుంచి ఇక్కడ తెచ్చినందుకు లాట్స్ ఆఫ్ లవ్. సో ఈ సినిమాలో తలకిన బర్నీ సార్ వాళ్ళ కాంబినేషన్ లో సార్ తో చేస్తున్నాను. సో ఐఎమ్ ఫీలింగ్ వెరీ ప్రౌడ్. ఎందుకంటే సీనియర్ సార్స్ తో ఒక పక్కన ఉండి చేయడం, దట్ ఈస్ ఎక్స్పీరియన్స్. సో మీ అందరి సపోర్ట్ కావాలి. వన్ థింగ్, జనాలు ఏమేమి మాట్లాడుతున్నారు, టోల్ చేసి అది చేసి వద్దు, నమ్మకండి, బిలీవ్ ఇన్ హార్డ్ వర్క్, నేను నమ్ముతాను. అండ్ లాట్స్ ఆఫ్ లవ్. టైం తీసుకుని అందరూ వచ్చారు, దానికి గ్రేట్. హ్యావ్ అ గుడ్ డే. అందరికీ నమస్కారం అండి. నా పేరు షానీ సోల్వన్. నాగరాజ్ గారు ప్రొడ్యూసర్ గా అండ్ సతీష్ గారు అండ్ మహేష్ గారు దర్శకత్వంలో వస్తున్న సినిమా మిస్ జానకి. జానకి గోయింగ్ టు బి మిస్ అశ్విని శ్రీ. సో కథ నేను విన్నాను, చాలా మంచి కథ, ఒక అద్భుతమైన కథ అని ప్రతి ఒక్కరు చెప్తా ఉంటారు. బట్ ఈ కథలో విషయం ఉంది, ఆ క్యారెక్టర్ తగ్గట్టు సెలెక్షన్ చేశారు. సో ఈ కథలో ఒక వన్ ఆఫ్ ద కీ రోల్ నేను ప్లే చేస్తున్నాను. బోత్ ఆఫ్ ద డైరెక్టర్స్ ఇద్దరికి స్పెషల్ గా థ్యాంక్స్. అండ్ ప్రొడ్యూసర్ గారు కూడా కలిసాను. సో వెరీ హంబుల్ హార్టెడ్ పర్సన్, ఈస్ వెరీ డౌన్ టు అర్త్. దే హ్యావ్ ఎ బిగ్ బిజినెసెస్ బట్ దే ఆర్ ఇంటూ ప్యాషనేట్ ఫర్ ఫిలిమ్స్. సో అలాగా ప్రొడ్యూసర్ గారు సినిమాని తీస్తున్నారు. ప్రొడక్షన్ నెంబర్ 2 ఇది. ఫస్ట్ సినిమా ఆల్రెడీ కంప్లీట్ అయింది. అండ్ డైరెక్టర్స్ ఆల్సో ఇద్దరు, ఇది సెకండ్ ఫిలిం కాబట్టి దే హ్యావ్ ఎక్స్పీరియన్స్. ప్రీవియస్ ఫిలిం కంప్లీట్ అయింది. దే గోయింగ్ టు స్టార్ట్ రిలీజింగ్ నెక్స్ట్ మంత్. సో ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ ఎంటైర్ టెక్నీషియన్స్, కెమెరామెన్ గారికి, మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అండ్ కొరియోగ్రాఫర్ కి, అండ్ కేమ్ ఫర్ ద లోబో అండ్ అదర్ కాంబినేషన్ యాక్టర్స్ మేము అందరం కలిసి చేస్తున్నాము. సో ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ ఫర్ ఎంటైర్ కాస్ట్ అండ్ క్రూ. అండ్ ఫర్దర్ డీటెయిల్స్ ప్రొడ్యూసర్ గారు మోర్ ప్రెస్ మీట్ లో చెప్తుంటారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వన్ అండ్ ఆల్. మ్యూజిక్ వచ్చి శ్రీనివాసం గారు చేస్తున్నారు. కెమెరా స్విచ్ ఆన్ వచ్చి దామోదర్ గారు చేశారండి. అలాగే ఇంకో విషయం చెప్పాల్సింది ఏంటంటే, మాకెంతో పెద్ద అండగా ఉండి మల్లికార్జున్ సారు మాకు ఎంతో బ్యాక్ సపోర్టెడ్ గా ఆయన మాకు ప్రోత్సహిస్తున్నారు. ఆయన కూడా నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ. టెక్నికల్ టీం కూడా చాలా ధన్యవాదాలు అండి. అందరికీ ఇక్కడ వచ్చిన మా మిత్రులందరికీ, మా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కి అందరికీ కూడా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ. చేస్తూ ఈ సినిమాని ఇంకెంతో విధంగా ముందుకు తీసుకెళ్లాలని, అది తొందరలోనే అన్ని వరకు పూర్తి చేసుకోవాలని చెప్పేసి మాకు ఎంతో ప్రోత్సహించారండి. ఎక్కుతుందా? ఈరోజు
చిన్న చిన్న కారణాల వల్ల ఆయనకి ఏదో ఎమర్జెన్సీ వల్ల ఆయన రాలేకపోయారు. అప్పుడు ఈ సినిమాకి ఎంతో ప్రోత్సహించినటువంటి మా లక్ష్మీ కుమార్ గారికి కూడా ఎంతో ధన్యవాదాలు. ఆయన మాకు డిఓపిగా చేస్తున్నారు. అందరికి ఇక్కడికి వచ్చిన నా ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ అందరికి చాలా చాలా థ్యాంక్ యూ. అండ్ మీడియా మిత్రులందరికీ కూడా చాలా చాలా థ్యాంక్ యూ. సో ఈ మిస్ జానకి అనే స్టోరీ యాక్చువల్గా చాలా బాగుంది. నేను బిగ్ బాస్ తర్వాత బయటకు వచ్చిన తర్వాత చాలా స్టోరీస్ విన్నాను. బట్ ఈ స్టోరీ చాలా క్యాచీగా అనిపించింది. ఈ లైన్ చాలా డిఫరెంట్ గా కూడా ఉంది. సో నాకైతే చాలా నచ్చింది. అండ్ మా డైరెక్టర్ సార్ సతీష్ గారు అండ్ మహేష్ గారు చాలా మంచి స్టోరీ రాశారు. లేడీ ఓరియంటెడ్ స్టోరీ. ఐ డోంట్ థింక్ ఐ షుడ్ రివీల్ మై క్యారెక్టర్. నా హైట్ కి నా పర్సనాలిటీ కరెక్ట్ గా సెట్ అయ్యే క్యారెక్టర్ వాళ్ళు రాశారు. అందుకే నాకు చాలా నచ్చిన క్యారెక్టర్. సో యా, మిస్ జానకి టైటిల్ అంటే విజయ్ తెలుగులో రాధిక ఎంత ఫేమస్ అయిందో జానకి కూడా అంత ఫేమస్ అవుతుంది. So yeah, I just want to tell something that మన తెలుగు ఆడియన్స్ హలో అండి బాగున్నారా, నేను ఇక్కడ రాదు, నాకు తెలుగు రాదు అనే అమ్మాయిలు ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు. బట్ ఇట్స్ నాట్ లైక్ దట్ అండి. తెలుగు అమ్మాయిలు కూడా చాలా బాగుంటారు, చాలా అందంగా ఉంటారు. ప్లీజ్ ఎవ్రీబడి ఎంకరేజ్ తెలుగు ఆడియన్స్. మీడియా he's also a very very nice producer. నాకు ఈ ఆఫర్ ఇచ్చినందుకు చాలా ధన్యవాదాలు. ఈ మూవీ డెఫినెట్ గా సక్సెస్ఫుల్ అవుతుందని చెప్పి నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. అండ్ మీ అందరి సపోర్ట్ డెఫినెట్ గా ఉండాలి, ఆడియన్స్, మీడియా అండ్ ఎవ్రీబడి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. లేడీ ఓరియంటెడ్ ఫిల్మ్ ఇది. ఈ స్క్రిప్ట్ 2 years నుంచి ప్లానింగ్ అండి, షూట్ చేద్దామని. సో ఇప్పుడు కుదిరింది అలాగా. ఈ మంత్ 20 నుంచి షూటింగ్, రెగ్యులర్ షూటింగ్ అంటే హైదరాబాద్ లో 30 days షెడ్యూల్ ఇది. సింగిల్ షెడ్యూల్ లో పూర్తి చేస్తాం. ఒక మంచి లేడీ ఓరియంటెడ్ మంచి కథనంతో మీ ముందుకు రావాలని కోరుకుంటున్నాం మేము. ఫస్ట్ అశ్విని శ్రీ గారు మాట్లాడతారండి. విజయానంద్